भाव काहीँकि देइछ लगेई आहे भावग्राही जेते खोजिले तुमको प्रभु हे जाउछ दूरे आस आमे खोजिबा भक्त आओ भक्ति प्रिय श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। मु डॉक्टर सुशील कुमार पट्टनायक रमादेवी महिला विश्वविद्यालय रे संगीत विभाग रे अध्यापन करे। आज मोर परम सौभाग्य यही आस आमे खोजिबा भक्त और भक्तिप्रिय श्री जगन्नाथ कार्यक्रम रे श्री जगन्नाथ संस्कृति परिषद तरफ मते सुजोग देथिवारु आउ थे धन्यवाद दउछि संपादक महाशय को। बाघ एक लय आत्मविश्वास सहित दौड़े बोली से मात्र घंटा को 60 किलोमीटर दौड़ुवा बेले हरिण 90 किलोमीटर दौड़े किंतु हरिण को से शिकार करनी है। मोर कहिबार उद्देश्य है हरिण दौड़ला बेले सब पछक चाहू थाए मु दूरे अच्छी ना नहीं बाघ मो पाखे पहुँची कि नहीं आत्मविश्वास कम थाए। भगवान पाखे आम जो समर्पित होछे आम सब से आत्मविश्वास जदि कमिजिव आम पाखे पहुँची पारिबा नाही। सेथिपे आम देखू मोर बंधु मोर सांग मोर स्त्री मोर छुआ भगवानकर आशीर्वाद पाउछंती मु पाई पारु नाही तेणु मोर किछि आत्मविश्वास कमी जाइछि। यार उद्देश्य है आज ये जो कार्यक्रम नियारा कार्यक्रम आस आमे खोजिबा भक्त और भक्तिप्रिय श्री जगन्नाथ को केवल उद्देश्य होछि प्रभु को पाखरे आमे समर्पित होबा प्रभु को आउरी निकटतर होबा एवं आमे जहाँ मागुछे प्रभु दियंती नाइली भांगी पड़िबा नाही आम पे जहाँ मंगलकर हुए भगवान से दियंती। तेणु आमे सबुबले कृतज्ञता ज्ञापन करबा उचित कृतज्ञ होबा नाही। आज सही कार्यक्रम रे आमे एभली जने भक्त को भेटिछु से होचंती श्रीजुक्त बालकृष्ण पंडा महाशय। बयस अधिक हेले मध्य चलचंचल अछंती प्रमुख पाखरे सबुबले समर्पित हुंती। पारादीप हॉस्पिटल सेवा दे अवसर नेला परे भुवनेश्वर एमिति मठ बा मंदिर नाही जोठी बालकृष्ण बाबू को देखा न मिले एवं प्रति भक्ति कार्यक्रम रे बालकृष्ण बाबू निश्चित भाव उपस्थित रहती एवं से प्रत्येक मंदिर सहित जड़ित रहिबा सहित हाउस खास जगन्नाथ मंदिर दिल्ली रे मध्य से कर्मकर्ता भाव भी सेठी किछि दिन सेवा देइछन्ति एवं विशेष करी श्री जगन्नाथ संस्कृति परिषद तरफ जो अनुष्ठानटी गढ़ा जाइछि सेथिरे मध्य सक्रिय सभ्य भाव में बेस सेवा देइछन्ति। आज आमर परम सौभाग्य आमे तांको आस आमे खोजिबा भक्त और भक्तिप्रिय श्री जगन्नाथंकर एई नियारा कार्यक्रम रे तांको भेटुछु। मु अनुरोध करिबी श्रीयुक्त बालकृष्ण पंडा को तांकर अनुभूति आपण मानक आगे बांटिबा पाई। श्रीयुक्त बालकृष्ण पंडा महाशय। जय श्री जगन्नाथ। ओम श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। महाप्रभुंकर अपार करुणा श्री जगन्नाथ संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित यही भव्य कार्यक्रम रे यही अकिंचन को जहाँ सुजोग दि जाइछि सेइथिरे
ପରିଷଦର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭବ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି କ୍ଷମା ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। 2016 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କଥାମୃତ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସେଇଥିରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାମୃତରେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆମେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହଠାତ୍ ଏହା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଲା, ସଭାପତିଙ୍କର ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟୁନ 300ରୁ 400 ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ସିଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କହିଲେ, ଆମର ଯିଏ ଚନ୍ଦନ ସେବା କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ କଥାମୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଗି ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। କେହି ହଠାତ୍ ମନେ ପକାଇ ପାରିଲେନି ସିଏ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ସେମାନେ କହିଲେ ଅମୁକ ଲୋକ ଏହା କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କଥାମୃତ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ ଯେ କାହାର ସେ ଚନ୍ଦନ ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉନି, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସିଏ ହଠାତ୍ ଯାହା ଖବର ପାଇଲେ ସେହି ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଜନମେ ଜନମେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଜନମେ ଜନମେ, ପାଶୋରି ନଦିଏ ଯେନେ ଏ ଭାବ ଭରମେ, ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଜନମେ ଜନମେ। ଏହା ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସିଏ ଗୋଟେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ମୋ ଜୀବନ, ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଜନମେ ଜନମେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଘଟଣା, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2016 ମସିହା 3 ତାରିଖ ଖଣ୍ଡଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ସ କଲୋନୀରେ ଗୋଟିଏ ମୋର ଜାଗା ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଘର ଭଡ଼ା କରିକିରି ସେଇଠି ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ତାହା ଗୋଟେ କିଛି ନିର୍ମାଣ କରିବି। ତେଣୁକରି ତା'ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 2016 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ମୋର ଛାତ ସେଇଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି 2016 ମସିହା 3 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ଛାତ ଉପରେ କିଛି ମୁଁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବି। ଆମର କାରିଗରମାନଙ୍କ ବିନା ମନା କରିବା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଡ଼ି, ସେଇଥିରେ ଚଢ଼ିକିରି 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଛାତକୁ ଚାଲିଗଲି, ଯାହାକି ଉପରଠାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଫୁଟ ଲମ୍ବା। ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ସମୟ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ସେଇ ପାଇପ୍ ସହିତ ମୁଁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ଗଦା ଉପରେ।
ମୋତେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ସେଠିକାରେ ଯାହା ଶ୍ରମିକମାନେ ଥିଲେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ 2 ଚକିଆ ଯାନରେ ଉଠେଇକିରି ନେଇଗଲେ। କଲୋନୀର ସମସ୍ତେ ଘେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଣକ ମୋତେ ଯାହା ଉଠେଇକିରି ନେଇଗଲେ ଯାଇକିରି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ। ଦେହ ସାରା ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ 2-3 ଜାଗାରେ ଫାଟି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଓଦା ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ହେଲେ ଉଠୁନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେହି ଶ୍ରମିକ ବଳୁଆ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ମୋତେ ନେଇକରି ବେଡ଼୍ରେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ସବୁଠୁ ସର୍ବମୋଟ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେମାନେ ଲାଭଦାୟକ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ମନସ୍ଥ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୋର କିଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଅଫିସରୁ ସେମାନେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଲଣ୍ଡା କରି ସେଇଥିରେ ମୋତେ 16ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଥିଲା ମୋର ଛାତି, ହାତ, ଗୋଡ଼, ଆଣ୍ଠୁ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ି ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର ଲଙ୍ଗସରେ କିଛି ହୋଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାହା ପବନ ବାହାର କରିକିରି ମୋର ମୁହଁଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବେଲୁନ୍ ହିସାବରେ ସିଏ ଫୁଲେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ହଠାତ୍ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଗଲା, ଏମିତିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଗଲା। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଯିଏ ମାଲିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର ଆସିଲା। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖ କିଏ ଜଣେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଡେରି କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ବନ୍ଧା ଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ତା'ର ଅପରେସନ୍ କରିବା, ଲଙ୍ଗସକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା, ବଡ଼ି ବହୁତ ଫୁଲିଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ICUକୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ସେଇ ICUର ଯାହା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ରେ ମୋର ମୁହଁରେ ମୋର ପବନ ଯାଉଥାଏ, ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯାହା ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗେଇକରି ସେମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ମୋର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟୁନ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ରାତି 1 ବା 2ଟା ବେଳେ ମୋର ଅପରେସନ୍ ସରିଥିଲା। ଲଙ୍ଗସର ଡାହାଣ ପଟେ ମୋର କିଛି ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ କରି ଲଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ସିଲେଇ କରି ତାପରେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଚେତନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତା'ର ପରଦିନ 3 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ ଆମର ସଭାପତି ସିଏ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ଲାଗି ସେଇ ICU ୟୁନିଟ୍କୁ। ସିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଯେ ରୋଗୀ କେଉଁଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକିଲି, କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। କ'ଣ ତମେ ସ୍ୱୟଂ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା? ବୋଲେ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ଇଏ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛ? ବୋଲି ସାର୍ ମୋର ଏତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିଏ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ 2-3 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇକରି ସିଏ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହାକି ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଯେଉଁ କଥାମୃତ ଥିଲା ସେଇ କଥାମୃତରେ ତାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣିସାରିଲେ। ସେଇ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲା ମୋତେ ଦେଖିବା ଲାଗି। ICUରେ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଆଣିକିରି ସେମାନେ ଜେନେରାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଜଏନ୍ କରାଇଲେ। ଜେନେରାଲ ବେଡ଼୍ ପରେ ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ଼୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେଠି 15-20 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜର ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ଅଣ୍ଟା କୌଣସି ହଲଚଲ କରିପାରୁନଥିଲି। ସବୁଥି ମୋର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା, ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଟେକିକିରି ସେମାନେ ଟଏଲେଟ୍କୁ ନେଉଥିଲେ ବା ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ହାତ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନଥିଲି।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ଏହିସବୁ ନିଜସ୍ୱ ଘଟଣାଟା ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁକରି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାହା ଚନ୍ଦନ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରି ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଘରେ ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ରହିଲି, କୁଆଡ଼େ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇ 2-3 ମାସ ରହିବା ପରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶାବାଡ଼ି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର କଥାମୃତରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯାହା ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହେଉ, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିଟା ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ସେଇ କରୁଣାମୟ ବରୁଣାମୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କୃପାସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନ ହୋଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସେଇ ଆମର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ଯିଏକି ସବୁ ସଭ୍ୟଙ୍କର ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅସମୟରେ ସିଏ ଆସିକିରି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଚାହେ ସକାଳ ହେଉ ବା ରାତ୍ରି ହେଉ ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଉ ବା ଅପରାହ୍ନ ହେଉ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମୋର ପ୍ରଣାମ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସିଏ ମୋର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ରହୁଛି, ରହିଥିବି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆସ ଆମେ ଖୋଜିବା ଭକ୍ତ ଓ ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ଯେଉଁ ଛାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଶରୀର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? କାହାକୁ ଆପଣ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଯେଉଁ ହେଲେ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର 2 ପଦ ଭଜନ ମୁଁ ଗାୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଲେ ମରିବି ଠାକୁର ଏହା ତ ବିଧାନ, ମଲେ ମରିବି ଠାକୁର ଏହା ତ ବିଧାନ, କେ ଅଛି ଭବେ ମରଣ କରିବାକୁ ବାରଣ, ମଲେ ମରିବି ଠାକୁର ଏହା ତ ବିଧାନ, ମାତ୍ର ନ ଦେବ କଷଣ ଜଗତେ ହେ ଦୂଷଣ, ମାତ୍ର ନ ଦେବ କଷଣ ଜଗତେ ଦେବ ଦୂଷଣ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବିଧିର ବିଧାନ, ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପ୍ରଭୁ କରୁଣାମୟ ବରୁଣାମୟ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଏସବୁ ପତ୍ର ବି ହଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱିପଦ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ ଶୁଣିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆସ ଆମେ ଖୋଜିବା ଭକ୍ତ ଓ ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି କହିବି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲା ନ କଲା ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ନ କଲା ତାହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ।
ये मनीष तो कुहे दीप जलुछि प्रकृत में दीप जले नहीं बलिताटी जले आउ तेल ही जलाए किंतु दीप जलुछि बोली कहती दीप लिभि थाई कहती तेल टिके सरीगला बा बलिताटी पोड़ीगला। तेणु ये प्रशंसार पात्र आमे ये प्रशंसा पाइबा पई हकदार कि नहीं से उपरवाला ही जाने से जगतर नाथ जगन्नाथ जानती ये जगत नियंत्रित जे कर से ही जानती आमर भल काम को सी लिस्टी करती खराब काम को मध्य लिस्टी रखती एवं मृत्यु पर से ही विचार करती मो केते भल कार्य करिछि वैकुंठ प्राप्ति हेबी कि खराब कार्य करिछि नरक खोजिबी ताहा मध्य से सिद्धांत नियंती। आसंतु आमे परवर्ती समय आउ जणे भक्त को भेटिबा। आज ये कार्यक्रम में मु आउ थे धन्यवाद देवी प्रणाम महाशय को एवं आउ थे धन्यवाद देवी श्री जगन्नाथ संस्कृति परिषदर समस्त सभ्य तथा संपादक महाशय को एवं आस आमे खोजिबा भक्त और भक्ति प्रिय श्री जगन्नाथ को आगामी दिन में पुणी भेटिबा से ही भली जने अनुभवी को एवं जगन्नाथंकर आशीर्वाद प्राप्त से भक्तों को। जय श्री जगन्नाथ, 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 जय श्री जगन्नाथ।